از студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро ба шумо мерасонем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи 31 октябр ин мавзӯъҳо баррасӣ мешаванд. баҳсҳо атрофи озору табъизи занон. Созмони милали муттаҳид аз Тоҷикистон хост ки монеъи қочоқи занон ба кишварҳои хориҷӣ шавад. ба муҳоҷирон имконият бидиҳед. Мақомоти Русия ба пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон барои авфи 70 000 муҳоҷир ризоят дод. ҳақ ба ҷониби кист. Мақомоти шаҳри Кӯлоб интиқоли оби ошомиданиро бинобар қарздорӣ ба даҳо манзилҳои баландошиёна қатъ кардааст. Сокинон ҳайронанд ки қарз аз куҷо пайдо шуд. من یک چیزی کسلی میرم سحری و او میارم یک ساعت در خونه میگریم که او ندارم نمیتونم آورد. ҳамин лаҳзаҳо дар Женева дар як кумитаи Созмони милал ҳайати Тоҷикистон гузориш медиҳад ки барои пешгирӣ аз зӯроварӣ дар нисбати занон чӣ корҳое анҷом додааст. Дар кумитаи маҳви табъиз ва зӯроварӣ ба зан аз ҷумла Доистони Кӯл ҳисобот медиҳад. Ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ дар Тоҷикистон зӯроварӣ ба зан як зуҳуроти оддӣ аст ва бисёре аз худкушиҳо низ бо ҳамин сабаб сурат мегирад. Дар Женева ҳамчунин аз мақомоти тоҷик пурсида шуд ки барои ҷилавгирӣ аз қочоқи занон барои танфурӯшӣ чӣ чораҳое андешида шудааст. Тафсилот дар вебсайти радиои озодӣ ба ҳамин зудиҳо нашр мешавад. имрӯз вакилони маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон ба ҷонибдории тарҳе овоз доданд ки содироти баъзе осорҳои таърихиву фарҳангиро комилан манъ мекунад. муаллифон қабули лоиҳаи навро барои ҷилавгирӣ аз қочоқи ашёҳои осорхонаву бойгониҳо ва ҳатто китобхонаҳо муҳим медонанд. идомаи мавзӯъро аз Мирзонабии Холиқзод ва Барод Юсуфӣ мешунавем. امروز در اجلاس نوبتی پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره ثروت‌های تاریخی و فرهنگی با جمع آرای وکیلان پارلمان به تصویب رسید. این طرح قانون طبری هم وزیر فرهنگ تاجیکستان آرومبک زاده و هم وکیلان پارلمان تاکید کردند، یعنی راه‌های شدید کردن از تاجیکستان به بیرون بردن ثروت‌های تاریخی و فرهنگی تاجیکستان را شدید می‌کند و در عین زمان راه‌های باز قانونی به خارج تاجیکستان بردن ثروت‌های تاریخی نیز نشان داده میشد و آماده کرده می شود، زیرا طی چند ده ساله های آخر خصوصا در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان هزارها ثروت های تاریخی تاجیکستان شروع از سکه های تاریخی تا کتاب های نادر تا دستخط های شرقی و خارج با راه های پنهانی برده و فروخته شدند. امروز تاجیکستان مجبور شد به خاطر حفظ این ثروت های خود این طرح قانون را به تصویب رساند. از جمله تا حال حاضر که موافق اجازتنامه وزارت فرهنگ تاجیکستان ثروت‌های تاریخی به خارج کشور برده می‌شدند، امروز در دایره این قانون نوی که به تصویب رسید شورای ثروت‌های تاریخی و فرهنگی ایجاد کرده می‌شد که تنها من بعد از راه این شورا اجازت رسمی گرفته می‌شد و تنها با اجازه این شورا به خارج تاجیکستان برده می‌شود. آثار تاریخی و فرهنگی در همه کشورهای جهان و برای هر کشور جهان خیلی مهم و ارزشمند است. سال گذشته در بحث دادگاهی که در ناحیه شاه منصور در سوری ناحیه شاه منصور صورت گرفت، یکی از شهروند روسیه که میخواست که سکه های تاریخی زمان شاه روسیه را به خارج از تاجیکستان به روسیه انتقال دهد بازداشت شد و نسبت اون پرونده باز شد و مجازات کرده شد. در عین زمان تاجیکستان طی این چند سال اخیر از مقامات بریتانیا برای ثروت‌های امودریا گنج یعنی امودریا بارها خواهش نمود که به تاجیکستان قسمتی که به تاجیکستان تعلق دارد آورده شود، اما در نهایت امر مقامات بریتانیا تنها کاپیا یعنی که نسخه های این ثروت‌های مهم گنج امودریا رو به اختیار تاجیکستان داد و تمام. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. додгоҳи олии покистон ҳукми як зани насрониро беэътибор кард ки бо гуноҳи куфргӯӣ ва таҳқири муҳаммад пайғамбари ислом ба қатл маҳкум шуд. ҳукми Осия Биби модари 4 фарзанд дар соли 2010 хашми ҷомеаи байналмилалиро барангехт ва сабаби тазоҳуроти маргбор дар дохили покистон гардид. собиқ нисор раиси додгоҳи олӣ рӯзи 31 октябр гуфт ҳукми қатле ки додгоҳи шаҳри лоҳур содир кард дигар эътибор надорад ва амр дод Осия Бибиро аз зиндон раҳо кунад. ӯро айни замон бо сабабҳои амниятӣ дар маҳалли номаълуме нигаҳ медоранд. дар остонаи эълони ҳукм мақомоти покистон тадобири амниятиро дар исломобод тақвият доданд. дар покистон барои куфргӯӣ ҳукми қатл таъин шудааст ва ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд баъзеҳо дар заминаи хусумати шахсӣ якдигарро ба куфргӯӣ муттаҳам мекунанд.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و ما برمیگردیم به مسئله های تاجیکستان. مقامات روسیه رضایت دادند که به ده ها هزار مهاجران کاری تاجیک در این کشور امکان دوباره قانونی کردن حجت های بود و باش را فراهم نمایند. این موافقت در جریان فورم بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه که هفته قبل تحت رهبری محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی در مسکو دایر شده بود حاصل شده است. همکارم عبدالله شورف این موضوع را تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. نخست بگو که کدام قسمتی از مهاجران شامل به اصطلاح عفو احتمالی می شوند؟ سلام شهلا. عفو یا فراهم کردن امکان دوباره قانونی کردن سندهای بود و باش در روسیه در دایره همان معرکه قانونی گردانی باید صورت بگیرد که از 24 مارس تا 24 اپریل سال گذشته در روسیه جریان داشت. محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی در جریان این فورم از همتای روس خود ولنتینا ماتوینکا خواست حدوداً به 70,000 مهاجران تاجیک دیگر دوباره هم چنین امکان داده شود، چون به گفته او یک ماه مهلت که داده شده بود خیلی کم بود. برخی از مهاجران بنابر تنگی فرصت، برخی دیگر بنابر آگاهی نداشتن نتوانستند سندهای بود و باش خود را در روسیه قانونی گردانند. طوری از مجلس ملی تاجیکستان اطلاع دادند با دستگیری ولنتینا ماتوینکا مقامات صلاحیت‌دار روسیه رضایت دادند که به 70,000 مهاجران کاری برای قانونی گردانیدن سندهای بود و باششان در روسیه امکان بدهند. این عفو بیشتر به آن مهاجران دخل دارد که عین زمان در روسیه هستند و مهلت سندهایشان به اتمام رسیده است و یا به پورگی قانونی نیست. کی و برای چند مدت فراهم شدن چنین مهلت علاهیده اعلان خواهد شد؟ خب عبدالله، آیا آماری هست که بود و باشی چی مقداری از مهاجران تاجیک در روسیه قانونی نیست؟ در این مورد آماری دقیق وجود ندارد شهلا، چون طور خودت هم گفتی سندهای آنها پورا قانونی نیست و از این رو در فهرست‌های دولتی هم اسم آنها نه همیشه ذکر شده است. اما طبق ارزیابی مقامات روسیه سندهای حدودی 200,000 شهروندان تاجیکستان در این کشور با پورگی قانونی نیست، هرچند با استفاده از عفو سال 2017 حدودی 100,000 نفر شهروندان تاجیکستان توانستند بود و باش خود را دوباره قانونی کنند. بر ضمن این حدود 138,000 شهروندان تاجیکستان بنابر اخراج و یا دپورتاسیون شدن از روسیه حق دوباره وارد شدن به این کشور را ندارند. عبیداللهیف حل قضیه این قشر مهاجران را نیز از همتایان خود درخواست کرد و اداره‌های شورای فدراسیون روسیه این پیشنهاد تاجیکستان را زیر نظر دارند. اما هنوز معلوم نیست که تا کجا حکومت روسیه برای اجازت سفر دوباره مهاجران اخراج شده اجازت می‌دهد. خب تشکر عبدالله. ما این موضوع رو حتما پیگیری میکنیم و بینندگان عزیز در صورت اعلان شدن عفو شما رو حتما در جریان خواهیم گذاشت. رجب طیب اردوغان فرودگاه نو را با ارزش تقریبا 12 میلیارد دلار باز کرد. با گفته مقامات این فرودگاه از سرمسافرترین در جهان خواهد بود و شروع از سال آینده به استفاده داده می شود. فعالیت آتاتورک فرودگاه فعلی من بعد کاملا قطع می گردد. طایر سفر با تفصیلات بیشتر. اینجا را بزرگترین فرودگاه جهان مینامند و یکی از طرح‌های عظیم دیگری رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان به این فرودگاه در کنار استانبول آمد که برای آن تقریبا 12 میلیارد دلار خرج کردند. فرودگاه رسما روز 29 اکتبر باز شد ولی تا ماه انور موردی بهره برداری کامل قرار نمیگیرد. عین زمان تنقیدی فرودگاه کم نیست، از جمله درباره زیانهای آن به محیط زیست و هم شرایط کاری کارگران. ساختمانچیان در گذشته برای معاش ناپرداخته و رعایت نشدن معیارهای امنیتی اعتراض کردند. ماه گذشته پلیس صدها نفر را دستگیر کرد، 30 نفرشان پس پنجره هستند، عملی که دیدبان حقوق بشر آن را تنقید کرد. علی کوچوگوچمن خبرنگار رایترز این مسئله را در استانبول پیگیری کرده است. کارگرانی که ما با آنها صحبت می‌کردیم گفتند معیارهای امنیتی و جای خوابشان مناسب نبود. بعضیشان میگفتند که خوابگاه‌ها را کیک زده بود و دیگران رخت پاکیزه نمی‌دادند. بعضی از غذا رضا نبودند و گفته آنها معیارهای مقرره امنیتی در ساختمان رعایت نمی‌شد. وزیر کار ترکیه ماه فوریه گفت از زمان آغاز ساختمان فرودگاه در سال 2015
هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح رجب طیب اردوغان فرودگاه را هدیه برای جهان نامید. فرودگاه در یک سال به 90 میلیون نفر خدمت میرساند و اگر بر طبق نقشه کار کند به 200 میلیون نفر خدمت خواهد رساند و بزرگترین در جهان می شود. می گفتند که فرودگاه را به نام رجب طیب اردوغان می نامند، ولی خودش گفت آن را فرودگاه استانبول نام گذاشتند. برنامه را ادامه میدیم. ده خانواده در بیناهای بلندوشانه شهر کولوب از قطع شدن انتقال آب آشامیدنی به منزل‌هایشان شکایت دارند. مقامات شهر میگویند سبب در قرضداری استقامت کنندگان است، اما خود ساکنان ادعا دارند که از کجا پیدا شدن قرض‌های هنگفت را نمیدانند. محمود جان رحمتزاده با جانب صحبت کرد و شادمانی یتیم این گزارش را در اختیار ما و شما گذاشت. مقامات کولوب آبی بلند آشیانه‌های مرکزی شهر را قطع کردند. ساکنان میگویند سالها باز از همین جومک نزد بنا آب میکشانند که 2 هفته باز از آن محرومند. امی آبی امی جمع نقاق نمیکردن اقلا من یک چیز کسلی میرم سحری و آب میارم یک ساعت در خونه میگریم که آب ندارم نمیتونم ما بودن قید نوجای ما که من 90 سوم پنسیه میگیرم اما میتونم با این مرا 290 قرضدار بردم این امرای نیست سبب قطع آب قرضداری ساکنان است. در این بیناهای بلند آشیانه از سالهای 90 به آشیانه‌های بالا آب نمی رود. این جومک حساب کنک ندارد و هر ساکنی بنا ماه 17 سومانی باید سپارد. ساکنان 3 بینای به آب مجبورند از نزد بیناهای همشفت آب کشانند که گاهی بر نافهمی همسایه ها می رسد. ساکنان هم برای همین که آب تا منزلشان نمی رود از پرداخت پول سرپیچی می کنند. نه هر گاهی مسئول آب میایم مسئول آبش نمیتونم راستی گپ. برای من خودم میکشم خانواده ای گرده نماندیم همه چی نماندگیم. من خودم شخصا ایمی آب کشی با کسل دل زدگیم. برای ما خیلی خواهش میکنیم که آوی ما را روی کنن چی کنن. پیشم رئیسی بعد کنن رفتیم حکم نمی قرضداریم 25,000 یک نمیست دومی 11 قرضداره میگه که اقلا 10,000 شب سپارین این خود چون 20 سم نمیتونه 10,000 اینجا میتونی. در اداره آب و کاریزی شهر کولوب بر رادیوی آزادی گفتند که قرض 3 بینای بلند آشیانه محله شمس‌الدین شاهین به 80,000 سومانی رسیده است. مقامات میگویند اگر آنها نصف قرضشان را سپارد آب را میدهند. و نتیجه یک پژوهش باعث شد که مقامات تاجیک از وابستگی نورسان به اینترنت و نظارت نشدن این روند از جانب والدان و جامعه صدا بلند کنند. گزارش زرانگیز نوروشاه و شهلای عبدالله. کامیلا با فرزندش راه یافتن به اینترنت را می‌آموزد. این کودک 12 ساله می‌خواهد طبیب شود و مادر می‌خواهد او از این راه دانشش را توصیه دهد. اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر می‌رساند نمی‌گذارم تماشا کند. به اندیشه این مادر پوره کندن کودک از اینترنت مقبول نیست. روزها ضرب المثل دارند که باور کنو اما بسنج. و عادتا از نام من به صفحه یوتیوب وارد می شود و من از رفت کارش خبر دارم. یک پژوهش تازه برعکس نشان داده که اکثر والدان تاجیک نمیدانند فرزندان نورسشان به کدام صفحه های اینترنتی وارد می شوند. والدین مخصوصا زنان قایدم بودند که آنها اوقات دیستند که نورس فرزندی از دختر می پسر می در روند استفاده برای اینترنت با چه گونه شبکه‌ها سرکار دارد، کدام معلومات را از اونجا استفاده می‌برد. این پژوهش میانی بیش از 6,000 نورس و پدر و مادران آنها انجام شده مشخص کرده است که 37% نورسانی از 10 تا 14 ساله تاجیک به کامپیوتر و 19% دیگر به اینترنت دسترسی دارند. و با امید خبرهای خوب برنامه امروز خبری را به پایان میرسونیم. شما تفصیلات این گزارش را بعدا میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب تماشا کنید. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی کردند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم و نخست نوید بامدادی تقدیمتان میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا آن دم به وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب وارد شوید. خدا نگهدار.